غامدی صاحب کہتے ہیں نہ، شادی شدہ مرد اگر زنا کرے اس کی سزا سنسار نہیں ہے. قرآن مجید میں پہلے سنسار کا حکم تھا، یہ آیتیں نکالی گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو، بعض دفعہ قرآن کی تلاوت منسوخ ہوتی ہے، حکم منسوخ نہیں ہوتا. یہاں سے غامدی صاحب نے کہا دیکھو تلاوت منسوخ ہے، اس کا مطلب حکم بھی منسوخ ہے. نہ، تلاوت منسوخ ہوئی ہے، حکم منسوخ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ کو رجم نہ کرتے، پوری امت کا اجماع نہ ہوتا. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تلاوت منسوخ ہو گئی تو اللہ نے حکم کو کیوں باقی رکھا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ اس امت میں اجماع امت کی بھی وہی حیثیت ہے جو قرآن کی آیت کی حیثیت ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے نا. تو صحابہ تابعین سب کے دور سے یہی ہوتا آ رہا ہے، وہ قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے. تو پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی میرے بھائی. اس لیے سود ہے، کسی کا مال ناحق کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے. غامدی صاحب نے طلاق کے حکام میں بھی بڑی گڑبڑ کی ہے. قرآن مجید طلاق کے حکام بیان کرتا ہے، الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ دے دی تو بیوی حلال نہیں ہے. غامدی صاحب نے کہا حکومت کے لیے جائز ہے کہ وہ انتظامی طور پر طلاق کے حکام خود وضع کرے کہ کیسے نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے. اگر گورنمنٹ کو اس کی زمانے کے حساب سے تبدیلی کی اجازت ہوتی تو قرآن آسمان سے طلاق کے حکام کیوں نازل کرتا؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی دین میری اور آپ کی مرضی کا نہیں ہے. میں نے یہاں سے شروع کیا تھا، اب اسی پہ میں ختم کرتا ہوں کہ اللیگل اور لیگل ہونا الگ چیز ہے، حلال و حرام ہونا الگ چیز ہے. لیگل یا اللیگل کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. لیگل کو حکومت قانون پاس کر کے اللیگل بھی کر سکتی ہے اور اللیگل کو حکومت قانون پاس کر کے لیگل بھی کر سکتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو حلال تھا قیامت تک حلال رہے گا، جو حرام تھا قیامت تک حرام رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زبان سے 3 ٹائم ڈیورس اگر آپ نے نکال دی تو وہ بیوی حرام تھی، قیامت تک حرام رہے گی، آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی قانون کتنا ہی مضبوط ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اجماع سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں آنے کا عورت کو اختیار تھا. وہ زبان سے قبول بولے یا سر ہلائے تو وہ نکاح میں آئے گی، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوتا. لیکن نکاح سے جانے کا، نکاح سے نکالنے کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس ہے. گورنمنٹ اگر یہ رائٹ عورت کو دے دے اس کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بیوی کو یہ کہا ہے کہ تم 2 طرح سے شوہر کی نکاح سے نکل سکتی ہو، یا تو وہ ڈیورس دے یا تم اس سے خلا لو. اور قرآن کہتا ہے خلا میاں بیوی کا ایگریمنٹ ہے، بیوی کی طرف سے مطالبہ ہوگا، شوہر اس مطالبے کو قبول کرے گا اور اس کے معاوضے میں کچھ پیسے لے لے گا یا مہر معاف کروائے گا. دونوں کے ایگریمنٹ سے یہ جدائی ہوگی تو نکاح کیا کہلائے گا؟ ختم کہلائے گا. یہ جو خود بخود کورٹ میں آپ کی بیگم گئی اور جج صاحب نے اس کو تنسیخ نکاح کی ڈگری پکڑا دی، اسلام کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بیوی شوہر کے لیے حلال تھی، حلال ہے، اور کسی اور کے لیے حرام تھی. جج کے فیصلے کے بعد بھی کیا رہے گی؟ حرام رہے گی، کیونکہ بیوی کا حلال یا حرام کرنے کا اختیار جج کے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ہاں بیوی پہ اگر ظلم ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ شوہر ظلم کا مطلب بیوی کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا، تو پھر اللہ ہی نے جج کو نکاح کے ختم کرنے کا اختیار دیا ہے کچھ شرطوں کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ شرطوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط نبی نے بیان کی، البینۃ علی المدعی، جو بھی دعویٰ کرے گا کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے اس دعوے کو ثابت کرنے کی دلیل اس کے ذمہ ہے. بیوی پہلے ثابت کرے گی مجھ پہ شوہر ظلم کر رہا ہے، اور وہ والا ظلم جس میں نکاح کا ختم کرنا جائز ہوتا ہے. چھوٹا موٹا زیادتی تو ہر ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ظلم ایسے سنگین نوعیت کے ہیں کہ اس میں شریعت نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے کہ شوہر اگر اس ظلم سے باز نہیں آ رہا، مثال کے طور پر ایک ظلم یہ ہے کہ نہ بیوی کو رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں شادی کی اور ملک سے باہر چلے گئے؟ بھائی لے کے جاؤ اس کو یار. نہیں جی میں چھوڑوں گا بھی نہیں، میں رکھوں گا بھی نہیں. یا رکھ لیا، بنیادی نان نفقہ ہی نہیں دے رہا اس کو، جو اس کا بیسک رائٹ ہے وہ بھی نہیں دے رہا، تو کہاں جائے گی بھائی؟ کیا زہر کھائے گی؟ کیا کھائے گی وہ؟ تو آپ بیسک حقوق تو ادا کرو اس کے. یہ کام اگر نہیں کر رہا یا اس نوعیت کا کوئی ظلم کر رہا ہے تو پھر اللہ نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ جج کے پاس جائے، اور نبی نے فرمایا کہ وہ ثابت کرے. ظلم جہاں بھی ہوگا نبی کہتے ہیں ثابت کرے گی کہ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہوگی کہ اس کا یک طرفہ بیان لے کے جج فیصلہ کر دے. وہ ثابت کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ثابت کرنے کے بعد پھر جج پہلے تو شوہری کو کہے گا کہ چھوڑو، وہ نہیں چھوڑتا تو پھر تنسیخ نکاح ہوگا. یہ 3 طریقے ہیں، اس کے علاوہ چوتھا کوئی طریقہ اسلام میں نہیں. یہ جو آج کل طریقہ عدالت میں چل رہا ہے کہ عورت گئی مجھے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، یا اس نے دعویٰ کیا یہ ظالم ہے لیکن اس دعوے پہ کوئی دلیل نہیں اس کے پاس، اور جج لیتا بھی نہیں ہے، کوئی دلیل مانگتا بھی نہیں ہے، اس میں نہیں ہوگا بھائی. اس میں وہ عورت کسی اور کے لیے حلال بولو نہیں. تبھی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بیگم میں کسی طلاق یافتہ خاتون سے نکاح کر رہا ہوں، انہوں نے خلا کی ڈگری لی ہے. تو میں کہتا ہوں پہلے اس خلا کی ڈگری مفتیوں کو دکھا کے فتوا لو کہ یہ خلا شریعن صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کسی کی بیوی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نہیں کورٹ نے کہا ہے. میں نے بھائی جج کو یہ اتھارٹی نہیں ہے. حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. یہ جج کے پاس رائٹ تھوڑی ہے. جج کو یہ اتھارٹی نہیں ہے. حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. یہ جج کے پاس رائٹ تھوڑی ہے. خنزیر سے زیادہ حرام کسی کی بیوی ہے جس سے ریلیشن بنانا. خنزیر کھا لو یہ بھی حرام، کسی کی بیوی سے شادی کر لو یہ اس سے بڑا حرام ہے. حلال نہیں ہو سکتی جب تک اس پروسیس کو اختیار نہ کیا جائے جس پروسیس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ اب تیرے اوپر حرام ہے. یہ ایک ہی مرد حلال ہوتا ہے ایک ٹائم پہ. ڈبل آدمی اس کے لیے حلال بولو نہیں ہو سکتے. کیونکہ مرد ڈریں گے اب شادیاں کرتے ہوئے، بولیں گے بھائی کرو تو رجسٹر نہیں کرو وغیرہ وغیرہ. نہیں، طلاق کی دھمکی بری چیز ہے لیکن اس پہ خلا نہیں بنتا، اس پہ طلاق نہیں ہوتی. ہمارے یہاں قانون پاس ہو رہے بیوی لوگ شادی کریں گے رجسٹر نہیں کریں گے، لہٰذا بیوی کو حقوق نہیں ملیں گے. یہ گدے نہیں، گدے کتے دیکھیں آپ نے جو دم ہلانے والے، وہ قوانین جن کے سائیڈ افیکٹ ان ملکوں میں نکلے اور برباد ہو گیا ان کا خاندانی نظام.
क्योंकि इनको अपनी तो तालीम है नहीं, अपने तो कुछ है भी ना, इंग्लिश में ठिश पिश कुछ पढ़ लिया इन लोगों ने, गोरे के लॉस पढ़ लिए और पागल उसी लॉस को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। हम अपनी बच्चियों का निकाह 18 साल से पहले भी करेंगे। मैंने 2 बेटियों का निकाह किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज 5 साल 10, एक को 8 साल हो गए, एक को 5 साल हो गए। अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी खुशी की जिंदगी गुजार रही है। समझ में आ रही है बात? और मेरी किसी बच्ची का रिश्ता अच्छा आया, मैं नहीं देखूंगा 18 साल की है, 17 साल की है, 16 साल की है। अबे भाई, ये जो असेंबली में बैठे हुए लोग कानून पास करने वाले, इनका कोई खानदानी निजाम नहीं है, इनकी कोई फैमिली वैल्यूज नहीं है। इनकी बच्चियों के बॉयफ्रेंड होते हैं, मुंह काला कर रही होती हैं, पकड़े जाते हैं तो कहते हैं बेटा एक्चुअली अगर आप उस सोफे पे कर लेती, इधर बैठ के ना करती। जिन गधों घोड़ों का ये निजाम हो, वो हमें समझा रहे हैं कि 18 साल की बात करनी है, 18 साल से पहले करनी है। ये बाप का काम है, वो फैसला करे कि कब करनी है। वैलेंटाइन डे में 15-15 साल की लड़कियां भाग रही हैं, जिना कर रही हैं। 15-15, 13-13, 14 साल की लड़कियों को इश्क माश के हो रहे हैं, और हम अपने बेटों की भी करेंगे। एक की तो मैंने कर दी है, वो 17 साल में बात तय हुई थी, लड़की वालों ने देर की तो कम वक्त 18 का हो गया, वरना मैं 17 में कर देता उसकी। वो लड़की वालों की ताखिर की वजह से उसका वक्त 18 साल में की। मैंने कहा कम वक्त 18 में तो सभी करते हैं, मैंने क्या तीर मार दिया, वरना 17 में कर देता उसकी मैं, और 17 क्या 15 में अच्छा रिश्ता मिलता निपटा देता उसको। ये पागल है मेरे भाई, ये हमें समझाएंगे तहजीब क्या होती है। शराब पीने वाले ये हमें बताएंगे, कम वक्त असेंबली में शराब पी के आते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि 18 साल से पहले करनी है, कि हमारे पास कुरान है, इस्लाम है, तो हमें हमसे इस मामले में फ्री होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। इतनी शादियां करो बच्चियों की जल्दी, हाँ गलत जगह नहीं कर दो जल्दबाजी में। जो आ रहे हैं उठा के बच्ची पकड़ा दी, ये सही नहीं है। अच्छा रिश्ता है जो उसकी उम्र के हिसाब से उसको लेके भी चले, उस पर ज्यादा जिम्मेदारियां ना डालें, वरना ससुराल जाके बच्चियां बर्बाद भी होती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। ससुराल को भी बताओ इसको किस तरह से लेके चल रहा है। अच्छा रिश्ता आए तो दाएं बाएं देखने की जरूरत बोलो नहीं। समझ में आ रही है बात? इनसे नहीं पूछेंगे हम, इतने करो कि ये बेजार हो जाए कि यार ये कानून हमने क्या किया है। समझ में आ रही बात? इनको शराब को इलीगल करते हुए मौत आ रही होती है, ये हमें बताएंगे। उनके अपने घरेलू हालात, इनकी ना बेगम इनको पूछती है कमबख्तों को, और ना इनकी बेटियां इनको टाटा बाय बाय डैडी हाउ आर यू, जमशेद हाउ आर यू फाइन, ये चल रहा होता है घर में। इनको क्या पता फैमिली वैल्यूज क्या होती हैं। इस्लाम का एक प्यारा खानदानी निजाम है। समझ में आ रही है बात? और बाप बच्ची को रुखसत मजबूरी में करता है। किसी बाप को यह शौक नहीं है कि अपने घर में से अपनी बच्ची को रुखसत करे, किसी को शौक नहीं। बच्चियां तो घर की जीनत होती हैं, उसके मुस्तकबिल को बनाने के लिए कुर्बानी देता है वो। समझ में आ रही है बात? उसके फ्यूचर को बनाने के लिए। तो बाप से ज्यादा कोई बच्चियों का खैर ख्वाह नहीं है। हुकूमत इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश ना करे। लोग कह सकते हैं कुछ बाप जालिम भी तो होते हैं, हुकूमत से ज्यादा नहीं होते। हमें पता है तुम ये जो कानून बना रहे हो ना, ये गैरों को खुश करने के लिए बना रहे हो, उनसे फंड लेने के लिए बना रहे हो, हरामखोरी के लिए बना रहे हो। तुम ये कानून कौम के मफाद को सामने रख के नहीं बना रहे। तुम्हें पता ही नहीं खानदानी निजाम होता क्या है। कमबख्तों, तुम्हारे तो ना बेटे ना बेटियां, एक आध तो तुम्हारा बच्चा होता है, करोड़ों रुपए तुम कमाते हो, और एक एक बच्चे के बाद फैमिली इसलिए रोकते हो कि इनको खिलाना पड़ जाए। ये तो तुम्हारी मेंटेलिटी है। खानदानी नहीं है ना तुम्हारे चाचे ना मामे ना पुप्पी ना ताए, तुम खानदानी वैल्यूज को क्या जानते हो। तुम्हारी नजर में गर्लफ्रेंड और बीवी में कोई फर्क नहीं है। तुम हमें बताओगे कमबख्तों, ये लाजमी लगाया करो आखिर। हाँ, आप कह सकते हो कि मैं बाहर मुल्क में जाके इतनी शिद्दत से बयान क्यों नहीं करता, इसलिए कि वहां के हुक्मरान वो साफ कहते हैं हमारा मुल्क सेकुलर है, हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते। यहां हम शिद्दत इसलिए करते हैं, बगैर तो तुमने इंडिया से हमें आजाद करवाया इस्लाम के नाम पे, और आइन में लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। ये उलमा ने और कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का बनाया वाला आइन है। ये कायदे आजम ने बार बार तकरीरों में कहा है कि हम हिंदुस्तान से क्यों अलग हो रहे हैं, इस्लाम के नाम पे। ना हमारे कायद से तुम वफा कर रहे हो, ना उलमा से वफा कर रहे हो, ना आइन से वफा कर रहे हो। तो फिर हम क्यों तुमसे मोहब्बत करें भाई। हम इस मुल्क को तुम्हारे कवानीन की भेंट नहीं चढ़ाएंगे। ना हम इस अदालती खुला को मानते हैं, हराम थी औरत पहले भी, इस खुला के बाद भी हराम रहेगी दूसरे मर्द के लिए। समझ में आ रही है बात? जज को चाहिए अपनी बीवी को तलाक दे, दूसरों की बीवियों को तलाक देने का जज के पास कोई इख्तियार नहीं है, जब तक वो सूरतें ना हो जो मैंने बयान की हैं, कोई इख्तियार नहीं है जज के पास। और दूसरी बात ये, हमारी मर्जी, हम अपनी बच्ची की शादी 13 साल, जब बालिग होने के बाद 13 साल में करें, 14 साल में करें। अगर आप समझते हो 13 साल में शादी उसके लिए नुकसानदेह है, आपकी समझ के एतबार नहीं है। बाप फैसला करेगा कि अभी मुनासिब है या नहीं है। बाप खुद ही फैसला करता है। अगर वो समझता है अभी मुनासिब नहीं तो ना करे। वो आपको टांग अड़ाने की हमारे मामलात में, मैं निहारी खाऊं या भिंडी खाऊं, गवर्नमेंट कहनी है मुफ्ती साहब निहारी खाएगा भिंडी नहीं खाएगा, तो मेरी मर्जी यार, मैं भिंडी खाऊं या निहारी खाऊं। तो बच्ची की मर्जी और उसके बाप की मर्जी। बच्ची नहीं चाह रही फिर ठीक है, ना करे वो। हाँ, जबरदस्ती की शादियों पे पाबंदी लगाओ। बाज इलाकों में ऐसा होता है कम उम्र बच्चियों की 90 साल के बुढ़ों से शादी की जाती है, बेचा जाता है उनको। ये हराम था, हराम है और हराम रहेगा। इस पे पाबंदी लगाओ, हम आपका साथ देंगे। बाज इलाकों में ऐसा होता है बच्चियों को बेचा जाता है, पाबंदी लगाओ भाई, इसमें नहीं लगेगी। क्योंकि इनका मकसद सोसाइटी की इस्लाह नहीं है। इन हरामखोरों का मकसद खवातीन के हुकूक के नाम पे बाहर जो अपने आका है उनको खुश करना है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इसलिए इनको करने दो, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये शेर याद रख लो, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। हमारे पास इस्लाम है, प्यारा मजहब है, जरूरत ही नहीं है। बाढ़ में जाए, काफी हो गया मेरा ख्याल है। अगली दफा थोड़ा सा मालिश वालिश करके आइए।